आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद संबलपुर विकास ପାଇଁ 948 कोटी टंका मूल्यर 25टी उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। 25टी ई बस सेवार कले शुभारंभ। राउरकेला विमान दुर्घटनार तदंत करिब विमान दुर्घटना अनुसंधान ब्यूरो। विश्व पुस्तक मेलारे 10टी भाषा कुदोपाली वीरत्व गाथा पुस्तकर उन्मोचन कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा वर्तमान सुधा 4 कोटी अधिक पंजीकरण। संबलपुर को 2 दिनिया गस्त अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज 948 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। सेथिमध्यरे 14टी प्रकल्पर लोकार्पण और 11टी प्रकल्पर शिलान्यास अंतर्भुक्त। बुर्ला पीएमसी स्कूल पड़ियाଠାରେ आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री 3टी आदर्श विद्यालयर छात्रीनिवास को मध्य लोकार्पण करिसेंती। रेंगाली जमनकिरा और कुसुमीठारे पूर्त विभाग पक्षर यह 3टी छात्रीनिवासर लोकार्पण करा जायछि। जमनकिरा और बाटगा लैंप्सर 2500 टन विशिष्ट 2टी गोदाम गृह को मध्य मुख्यमंत्री उद्घाटन करिसेंती। पूर्वर अईंठापालीଠାରେ कैपिटल रिजन अर्बान ट्रांसपोर्ट क्रूटर अत्याधुनिक बस टर्मिनाल को मुख्यमंत्री उद्घाटन करिसेंती। संबलपुरवासी यातायात व्यवस्था को सुसंहत करने लक्ष्य नहीं आगामी 10 वर्ष पर्यंत बस टर्मिनाल और बसगुड़िकर रक्षणाबेक्षण पर 238 कोटी 14 लाख टंकार व्यवस्था करा जायछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। एही अवसर में श्री माझी 25टी नुआ ई बस चलाचलर शुभारंभ करिसेंती। चलित मास शेष सुधा आउ 25टी ई बसर व्यवस्था करा जिवो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती। बसगुड़िकर दिव्यांग यात्रींक पई व्हील चेयर व्यवस्था रहिबा सहित यात्री सुरक्षा और सुविधा प्रति स्वतंत्र ध्यान दि जाउछि। डिजिटल पेमेंट सहित रिहातिर व्यवस्था मध्य करा जाइछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। से कहिसेंती परिवेश प्रदूषण को ह्रास करिबारे एही ई बस गुड़िक सहायक हेबो। ओडिशा सरकार तरफ आज 25टी ई बस शुभारंभ करागला। ये 25टी जो ई बस व्यवस्था करा जाइछि या सहित एई मासर शेष भितरे पुणी आउ 25टी मध्य ई बस व्यवस्था करा होउछि जोथि पई कि संबलपुर पूरा शहर को ये कवर करिवो एवं जो लोक माने सहजरे सुविधारे जीवा आसिबा करिवे तार व्यवस्था मध्य संपूर्ण भाबरे सरकार तरफ सुनिश्चित करा जाउछि। कार्यक्रम अन्य मध्य राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, पंचायत राज मंत्री रविनारायण नायक, विधायक जयनारायण मिश्र प्रमुख जोग देइथिले। आसंता काली श्री माझी संबलपुर जिला मुख्य चिकित्सालय ट्रमा केयर सेंटर को उद्घाटन करने सह टिप्पुपाली 24 घंटिया जलजोगाण प्रकल्पर शिलान्यास करिवार कार्यसूची रही। राउरकेलारू भुवनेश्वर आसुथिबा एक घरोई विमानर दुर्घटनार कारण जानिबा एयरक्राफ्ट दुर्घटना अनुसंधान ब्यूरो विस्तृत तदंत करिब। तेबे घटनास्थल में राउरकेला आरक्षी अधीक्षक और पश्चिमांचल डीआईजी पहुंची स्थिति अनुसंधान करने सहित दुर्घटनार कारण नहीं जांच करुछंती। राउरकेला विमान बंदररू उड़ाण आरंभ करिथिबा 9 सीट विशिष्ट ही विमानटी 15 ରୁ 20 किलोमीटर गस्त करिबा परे रघुनाथपाले कानसर निकटस्थ पड़ियाଠାରେ जरूरी अवतरण करिबा बेले दुर्घटनाग्रस्त होइतिला। विमानर क्रू सदस्य राउरकेला एयर ट्राफिक कंट्रोल को जरूरीकालीन स्थिति नहीं सूचना प्रदान करथिले। विमानरे थिबा जणे पायलट और को पायलट को मिसाई 4 जण यात्री गुरुतर आहत होइछंती। आहतंको स्थानीय डाक्तरखाना चिकित्सा पई भर्ती करा जायछि। दुर्घटना नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुख प्रकाश करबा सह आहतंकर आशु आरोग्य कामना करिछंती। परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना बस मालिक संघर एक बैठक आज अनुष्ठित हो जाइछि। मंत्री सरकारी बासभवन में अनुष्ठित एक बैठक में स्लीपर कोच बसगुड़िक नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को कहुଯାଇଛି। यात्री सुविधा को दृष्टि रखी बस रे पानी स्प्रिंकलर व्यवस्था को बाध्यतामूलक एने रही कोर्ट निर्देशनामा को कड़ाकड़ी पालन कर बस रे घटुवा अग्निकांड को दृष्टि रखी एपरी सुरक्षामूलक पदक्षेप ग्रहण कर मंत्री श्री जेना सूचना देइछंती। हिंदी भाषार प्रचार प्रसार पर प्रतिवर्ष आज दिन को विश्व हिंदी दिवस भाव पालन करा जाउछि। चलित वर्ष यह दिवसर वार्ता रही हिंदी भाषा को वैषयिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सह संजोग करने। हिंदी भाषा साधारण भाव में सरल समृद्ध भाषा होइतिबारु विश्वर सबुठारु अधिक कुहाजाउथुबा 5टी भाषा मध्य स्थान पाइछि। 1975 मसीह आज दिन में नागपुर में अनुष्ठित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी दिवस पालन पर प्रस्ताव दि जाइथिला। भारत सरकार 2006 मसीह प्रत्येक वर्ष जानुआरी मास 10 तारिख को विश्व हिंदी दिवस भाव पालन करुछंती। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्र।
ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ମେଳା 2026ର 53ତମ ସଂସ୍କରଣକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ମୃତିକୁ ଏହା ସାଇତି ରଖିବା ସହ ସମାଜକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଭବ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଦେଶର ପଠନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କୁଦୋପାଲି ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ପୁସ୍ତକକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 1857 ସଂଗ୍ରାମର ଏହି ଅଣଆଲୋଚିତ ତଥା ଅକୁହା କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ପୁସ୍ତକଟି ସ୍ପାନିଶ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଅସମିଆ, ମାଲାୟାଲମ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ମରାଠୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭଳି ମୋଟ 10ଟି ଭାଷାରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇସାରିଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 13ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2026 ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷର ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଗତବର୍ଷ 3 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାପକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ପାଣି ଦୂଷିତ ହେବାରୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପାଣି ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣ୍ଡିସ୍ର ସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗଦଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳନ୍ତଠାରୁ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ପଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଇ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ବଳନ୍ତ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ସଡ଼କପଥ ପାଇଁ ମୋଟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ହାଟପଦାଠାରେ ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏହି ମଣ୍ଡିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା, ବାଲିଗାଁ, ରାମଗିରି ଏବଂ ଦଶବନ୍ତପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡି ରହିଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 2985 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି 7 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 137 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କପିଳାସ ହାଫ୍ ମାରାଥନ୍ର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୈବ ବିବିଧତା, ବିଶେଷକରି ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଏହି ମାରାଥନ୍ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କରଡ଼ି ଗ୍ରାମଠାରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଡ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଶିଶିର ସରସ ମେଳା 2026 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶୀତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ 948 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 25ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 25ଟି ଇ-ବସ୍ ସେବାର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟୁରୋ। ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ 10ଟି ଭାଷାରେ କୁଦୋପାଲି ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।